Welcome to Leeds College online class, Geography, chapter Landscape Analysis through Maps. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു different topographic maps, features of topographic maps, uses of topographic maps, layout and numbering. 45D by 10, Gujarat, Rajasthan, Sirohi, Banaskantha districts, million sheet, degree sheet, convictional signs and symbols. So you have learned in previous class that various features on the earth surface are represented in topographic maps using different colors and symbols. As the colors and symbols used in the topo sheets are internationally accepted, the maps prepared in the one country can be easily understood and analyzed by the pupil of another. So signs and symbols, geographical features, signs and symbols, geographical. First, a rod, red color, metal rod, red color line, metal rod, and red color small line, unmetal rod, and red color dot, footpath, and a narrow line, cart track. Cart track means വണ്ടി പാത, കുതിരവണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കിൾ റിക്ഷയൊക്കെ പോകുന്ന പാതകളാണ് ഇത് ഈ കാർട്ട് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബ്രിഡ്ജ് വിത്ത് റോഡ്. ബ്രിഡ്ജ് വിത്ത് റോഡ്, ബ്രിഡ്ജ് വിത്ത് റോഡ്. ദി സിമ്പിൾ bridge, red color, straight line, two straight line, rod. First rod. Second, railway, black color, railway. First railway broad gauge, second railway with station, railway with station, and next a railway meter gauge, and next railway with level crossing, and next railway line with bridge, black color railway. Next, boundary, international boundary, black line, one dot, and next state boundary and district boundary and taluk boundary. Next, water bodies, blue color, stream, river, tidal river means veliyattulla sthalangalile tidal force, tidal river, plus important spring, well, one blue dot, well, tube well, important, well, tube well, spring, river, stream, important. And next, vegetation, grass, plants, coniferous trees, bamboo, dense forest means ഇടതൂർന്ന കുറച്ചായിട്ടുള്ള കാടുകളില്ലേ, അത്രയാണ് dense forest. And reserve forest, ഏതെങ്കിലും പിന്നെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന reserve forest, full green color, grass, plants, coniferous, bamboo, dense forest, reserve forest. Next, settlements, red color, permanent house, temporary house, clustered settlements, dispersed settlements and linear settlements, full red color. Next, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, മോണ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ്. ഫസ്റ്റ്, ഫോർട്ട്, കോട്ടകൾ, ഫോർട്ട്, ടെമ്പിൾ, and next church, next mosque, next tomb, ശവകുടീരാണ് tomb. next grave means ശവപ്പറമ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില ഗ്രേവ്, അതേപോലെ തന്നെ ചർച്ച്, ടെമ്പിൾ, മോസ്ക്, ഇതൊക്കെ ഫോട്ടോക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പൊതുവെ നമുക്ക് പിന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ലൈറ്റ് ഹൗസ്, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ലൈറ്റ് ഹൗസ്, dispensary, health center, and airport,
post office, telegraph office, post and telegraph office, police station, inspection bungalow and rest house. Next, elevation. നമ്മൾ ഉയരം ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, that means elevation or height is represented in topo sheet using contour lines, form lines, spot height, triangulated height and benchmark. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കോണ്ടൂർ ലൈൻസ്, ഫോം ലൈൻസ്, സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ്, ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക്. ഫസ്റ്റ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ്. കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് this one a contour lines, contour lines. Contour lines. And second one, form line, form line. Third one, one dot with number, spot height, spot height. And third, triangulated height, triangulated height. Triangulated height. And last, BM, benchmark, benchmark. Okay, contour lines, form line, spot height, triangulated height and benchmark. Contour lines means representing elevation. Elevation or height is represented topo sheets using contour lines, form lines, spot height, triangulated height and benchmark. അതായത് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൽ സാധാരണ ഇലവേഷനിലെ ഹൈറ്റ് കാണാം. ഹൈറ്റ് ഇലവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില മെത്തേഡുകളാണ്, ചില സൈനും സിമ്പിൾസും. സൈൻസും സിമ്പിൾസും ആണ് ഇത് നമ്മളിനി പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് മുതൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് വരെയുള്ളത്. എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത്, നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, കോണ്ടൂർ ലൈൻസ്. കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് മീൻസ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആർ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് joining places having the same elevation above the sea level. അതായത് ഉയരം ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ്. ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വളരെ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നോക്കാം, ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ഒരു ലൈനില്ലേ, ഇത് സെയിം ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കാണുന്ന അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇത് സെയിം ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്നത് സെയിം ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ ഈ സെൻട്രലിലുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും. അതായത് ഇതൊരു കുന്നിനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ, ഒരു വലിയൊരു കുന്ന്, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരേ ഹൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് നമ്മൾ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഫോം ലൈൻ. ഫോം ലൈൻ മീൻസ് when it is difficult to measure the elevation places through land surveys due to rugged terrain, the elevation is represented with the help of the broken lines or dot lines. These are form lines. These are form lines. When it is difficult to measure the elevation of places through land surveys due to rugged terrain, the elevation is represented with the help of broken lines. അതായത് ചിലത് ദുർഘടമായ പ്രദേശങ്ങൾ, അത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂസർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ, അത്തരം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉയരം ഭൂസർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത്. ഈ ഒരു ഡോട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഡോട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് എന്താണ്, ഭൂ സർവേ ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെ ഭൂ സർവേയിലൂടെ കൃത്യമായ വിവരം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. These are form lines. These are form lines. Second form lines. Third, spot height. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ മാപ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ മാപ്പിലൊക്കെ
ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം. ഉദാഹരണത്തിന് എവറസ്റ്റ്, മൗണ്ട് കേറ്റു, ഹിമാചൽ, സിവാലിക്, ആനമുടി, ഇത്ര ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് സ്പോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും. അതിനാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത്, സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് represent the actual height of a place by recording the height in digits beside a black dot. Sometimes the height alone is recorded without the black dot. Spot height represent the actual height of a place by recording the height in digits form beside a ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്. അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിനോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു 240. അതിനെന്ത് പേര് പറയുന്നു? ഇത്തരം കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, അത് സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സ്പോട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ, സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ്. ഹൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലേസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ത്രൂ ട്രിഗണോമെട്രിക് സർവേ ആർ റെക്കോർഡഡ് മാപ്പ് യൂസിങ് ദിസ് സിമ്പിൾ, ട്രയാങ്കിൾസ് സിമ്പിൾ. ദീസ് എ ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ്. അതായത് ചെറിയൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അല്ലേ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഹൈറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനെന്ത് പേര് പറയുന്നു, ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് പൊതുവെ വലിയ മിഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിഗണോമെട്രിക് സർവേ, നമ്മുടെ ജോർജ് എവർസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രിഗണോമെട്രിക് സർവേക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അത്ര സർവേയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഇത്ര സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ബെഞ്ച് മാർക്കാണ്. ബെഞ്ച് മാർക്ക് മീൻസ് ലെറ്റർ BM, ക്യാപിറ്റൽ BM besides the number, height number. The height of reservoirs and prominent building, a most important building, are recorded along the letters benchmark BM. BM means റിസർവോയറുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ്, അത്തരം ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ നോക്കുന്നത്, അത്തരം ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൽ BM എന്ന് കാണാം, ബെഞ്ച് മാർക്ക്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ പെരുവണ്ണാമൂഴി ഡാം, കക്കയം ഡാം, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, പ്രൊമിനൻ്റ് ആണ്, റിസർവോയേഴ്സ് ആണ്, പ്രൊമിനൻ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത്, ബെഞ്ച് മാർക്ക്. ഇവിടെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഇലവേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസിങ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർ ടോപ്പോഗ്രഫി? വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് യൂസിങ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇൻ ടോപ്പോഗ്രഫി? കോണ്ടൂർ ലൈൻസ്, ആൻസർ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ്, ഫോം ലൈൻസ്, സ്പോട്ട് ഹൈറ്റ്, ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക്. വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇതിലും ആ ഭാഗത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Distinguish between triangulated height and benchmark on a topo sheet. Distinguish between triangulated height and benchmark. Next, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫീച്ചേഴ്സ് കളർ എന്ന് കാണാം. അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസിലെ ഓരോ പിന്നെ കളറും ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നത്. നോക്കാം, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ്, നോൺ perennial water bodies, and railway lines, telephone and telegraph lines, boundary lines, എല്ലാം ഏത് കളറിലായിരിക്കും, ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ്, ബ്ലാക്ക് കളർ. ഓഷ്യൻസ്, റിവേഴ്സ്, വെൽസ്, ട്യൂബ് വെൽസ്, perennial water bodies, ബ്ലൂ കളർ. ഫോറസ്റ്റ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, ട്രീസ് ആൻഡ് ഷെർബ്സ് ആൻഡ് ഓർച്ചാർഡ്സ്, green color. And cultivated land, yellow color. Barren land, white color. Settlement roads and paths, red color. Grid lines, നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് grid lines, eastings, northings, red color. Contour lines and their values, brown color. Sand dunes and sand hills, brown color. Black, blue, green, yellow, white, red, brown. Okay. Next, conventional signs and symbols. Next, grid reference. നമ്മുടെ മാപ്പിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ 45D/10 അല്ലേ, 45D/10 ഒന്ന് നോക്കാം. 45D/10 ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ,
ബനാസ്കാന്ത സിറോഹി. ഇവിടെയൊക്കെ റെഡ് കളറിലുള്ള ചെറിയ ലൈൻസ് കാണാം അല്ലേ? ആ ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പൊതുവെ ഈ ലൈൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രിഡ് എന്ന പേരിലാണ്. റെഡ് കളറിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈൻസും വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ലൈൻസും എവിടെ കാണാം? ഇതിൽ കാണാം. നോർത്ത് സൗത്ത് ഓറിയന്റഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ലൈൻസ്. അപ്പം എന്താണ് ഈ ലൈൻസ്? അപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ്. നമുക്കൊന്ന് സാധാരണ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈക്വൽ ലെങ്ത് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ്. Have you noticed the red lines drawn lengthwise and breadthwise in the given topo sheet 45D by 10, Gujarat, Rajasthan and Banaskantha Sirohi? What are they? What are their uses? What are their uses? Grid reference. What are grids? How are they important in a topo sheet? Grid reference. A grid means places are located on map and globes with the help of latitudes and longitudes. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബ് ആവട്ടെ, മീൻസ് മാപ്പ് ആവട്ടെ, ഗ്ലോബ് ആവട്ടെ, അതിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ലൈൻസ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡോ ആയിരിക്കും. But it is difficult to show the places location of minor geographical features in topo sheet which are large scale maps. പക്ഷേ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് വെക്കുന്ന സമയത്ത്, ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു പ്രദേശത്തെ പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലുള്ള സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ എർത്ത് സർഫേസിലെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. അത്തരം സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെയും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനെക്കാട്ടും വളരെ ചെറിയ ചില ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടു സോൾവ് ദിസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, നോർത്ത് സൗത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ റെഡ് ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ടോപ്പോ ഷീറ്റ്. ടോപ്പോ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലൈൻസോ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ലൈൻസോ അല്ല, പകരം എന്താണ്? നോർത്തിങ്സോ ഈസ്റ്റിങ്സോ ആണ്. നോർത്തിങ്സ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റിങ്സ്. നോർത്തിങ്സ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റിങ്സ്. നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈൻസ്. നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈൻസ്. ഫസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈൻസ്. സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റ് or west east lines. West east lines. West east lines. The north south lines are called eastings. North south lines are called eastings. West east lines are called northings. West east lines are called northings. North south lines are called eastings and west east lines are called northings. The values of the eastings lines or northings lines would also be recorded appropriately. Unless the figure 4.7 and 4.8 in their descriptions to understand the silent features of eastings and northings. First figure 4.7 and unless the figure 4.8 4.7 figure 4.7 their value 15 16 17 18
and this is known as easting. Eastings. And next this is northings. Northings value 75, 76, 77, 78, 77, 76, 75. Okay, what do you mean by easting? Easting means these are north-south lines. These are north-south lines. The direction north side, south side, east side, west side. North side, south side, east side, west side. And next, north side, south side, east side, west side. Okay. Eastings means these are north-south lines. These are north-south lines, red color lines, north-south red color lines. North-south lines are called eastings. Their value increases towards the east. Their value increases towards the east. 15, 16, 17, 18 increases towards the east. Their value increases towards the east. And the value of the easting immediately left to the geographical features. Left to the geographical features is considered for ഐഡന്റിഫൈയിങ് എ ലൊക്കേഷൻ. അതായത് ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കവിടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് തരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പറാണ് എന്തിനെടുക്കുന്നത്, ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. ഞാനിവിടെ 1 spring and next another a well, tube well or well, and 2 geographical features. Eastings numbers. First spring number, spring left side 17, spring number 17 and bell number 16. സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 17 ആണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സൈൻ കൊടുക്കുക, അവിടെ പ്ലസ് കൊടുക്കുക, ചെറുത് 17 ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ. ഒരു ചെറിയൊരു ഡോട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതുക. എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഒറ്റ നമ്പറേ വരുള്ളൂ. 15 അല്ലെങ്കിൽ 16 അല്ല 17 നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത്. 17 സ്പ്രിങ് ആൻഡ് 16 വെൽ, ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിങ്സ് immediately left to the geographical features is considered for identifying a location. Eastings important. First point, these are north-south lines and their value increases towards the east, and the value of the eastings immediately left to the geographical features considering identifying a location. Eastings അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക് മാപ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സോ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സിനോ പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈസ്റ്റിങ്സും നോർത്തിങ്സും. ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് സൈഡിൽ നിന്ന് സൗത്ത് സൈഡിലേക്ക് ഉള്ള ലൈൻസ് ആണ്. ഇത് നോർത്ത് സൗത്ത് ലൈൻസ് ആണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദെയർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് ടുവാർഡ്സ് ദ ഈസ്റ്റ് സൈഡ്. ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതോറും എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നു. 15, 16, 17, 18. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് നോർത്തിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ എടുക്കുന്നത്, വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പറാണ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റിങ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കൺസിഡർഡ് ഫോർ ഐഡന്റിഫൈയിങ് എ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്തിനെടുക്കുക, ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ്
northings. Northings means west east lines are called northings. These are lines drawn in the east west direction. East west direction or west east east west direction. Their value increases towards the north. South 75, 76, 77, 78 north side increases towards the north side. North side like പോകുന്നതോറും ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. Their value increases towards the north side and the value of the northings immediately to the south of the feature in the map is considered for identifying location. നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ one tube well and one church. ഒന്നും ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വരുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് the value of the northings immediately to the south of the feature in the map is considered for identifying location. എവിടെ വരുന്നു വാല്യൂ? എവിടെ വരുന്നത്? 75 tube well location northing number and church number 77. These are lines drawn in the east west direction. Their value increases towards the north. The value of the northings immediately to the south of the feature in the map is considered for identifying location. Northings. What difference between northings and eastings? What are grids? How are they important and opposite? Northings and eastings. The grids formed jointly by the eastings and the northings are called a reference grid. ഈസ്റ്റിങ്സ് നോർത്തിങ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ വരുന്ന ഏതാണ്? ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതാണോ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇവിടെ വരുന്ന ഏതാണ്? സൗത്ത് സൈഡ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരുമിച്ച് വരച്ച് നോക്കാം. $75, $76, $77. $78. Northings number 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18. Okay. The grid formed jointly by the easting and the northings are called a reference grid. North south lines le eastings northings ഒരുമിച്ചുള്ളതിന് പറയുന്ന പേരാണിത് റഫറൻസ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. റഫറൻസ് ഗ്രിഡ് in 1:50,000 topo sheets, each grid with 2 cm width, 2 cm breadth covered or area with 1 km length, 1 km breadth on the earth surface. 1 കിലോമീറ്റർ വീതിയിലും നീളത്തിലുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ടോപ്പോ ഷീറ്റിലേക്ക് സ്മോൾ ഈസ്റ്റിങ്സ് നോർത്തിങ്സ് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ചെറുതടക്കം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കിട്ടുന്നു. ഏത് ട്യൂബ് വെല്ലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Look at the model grid 4.9 given below. Don't you see symbols of some geographical features in the grid? It is their location we need to find. The size of geographical features included in the model grid are not one and the same.
Since they differ in size, the locations, the features can be found out in. First, lighthouse. Lighthouse-ൻ്റെ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതും കൂടെ ചെയ്യും. നോക്കാം. ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന നമ്പർ ഏതായിരിക്കും? ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ 85. ലൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്പർ 85. ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ 85. നോർത്തിങ്സ് നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ. ആൻഡ് സൗത്ത് സൈഡ് നോർത്തിങ്സ് നമ്പർ 37. 85 37. And next one, church 84. Eastings number 84 and northings number 36. 84 36. And next grave number 85 35. 85 35. Next, tube well or well number 83 and 35. And next, lake number 82 and 35. And next, fort 81 34. And next, tube well 83 34. And next, temple 83 84 34. And last one, settlements number 85 34. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള സയൻസ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസിനെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ എഴുതുക. ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ 84 or 84 81 82 83 84 85 86. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ നോർത്തിങ്സ് നമ്പർ എഴുതുക. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൗത്ത് സൈഡിലുള്ളത് 34 35 36 37 38. These are northings number. Eastings number and lighthouse number 85 37. Church 84 36. Grave 85 35. Well 83 35. And lake 82 35. Fort 81 34. Tube well 83 34. Temple 84 34. Settlements 85 34. Next, 4-figure grid reference and 6-figure grid reference. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്സിൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നത് വലിയ എർത്ത് സർഫേസിലെ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് മെത്തേഡിലൂടെ വലിയ എർത്ത് സർഫേസിലെ പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് ലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ് ഒക്കെ കുറച്ച് വലുതാണ്. വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഏത് ട്യൂബ് വെല്ല് സ്പ്രിങ്സ്
ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ പിന്നെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പം അത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് കാണുന്നത് ഓരോന്നിലും ഓരോ മെത്തേഡാണ്. 2 different ways, namely 4-figure reference and 6-figure reference. 4-figure reference and 6-figure reference. Next, discuss 4-figure reference and 6-figure reference. 4-figure reference and 6-figure reference. 4-figure grid reference and 6-figure grid reference. First, 4-figure grid reference. 4-figure grid reference. 4-figure grid reference. 51, 52, 53. Eastings number. Northings number 18, 19, 20. 20, 19, 18. Eastings number and Northings number. Look at the grid with a lake. With a lake, geographical features. Figure 4.10. Let's examine how the lake can be located. In the 4-figure grid reference method, the value of the easting to be immediate left to the features is to be written first. Geographical features. അതായത് 4-figure ഗ്രിഡ് റെഫറൻസിലൂടെ നമ്മൾ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് നമ്പർ എഴുതുന്നു? തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പറാണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത്. ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ എത്രയാണ്? 52. 52. 52. Then the value of the northings just south of the features, number 18. South of the feature is to be written 18. Number 18. 52, 18. 18. 52, 18. Thus the location of the lake as per the 4-figure grid reference number will be 50 to 18. 50 to 18 4-figure grid reference number. 50 to 18 4-figure grid reference number. Lake. Another one church. One church. Church. First, in the 4-figure grid reference method, the value of the eastings to the immediate left to the feature church is to be written first. 51. 51. 51. Then the value of the northings just south of the feature is to be written 19. 19. Left or south side 19. Northings number, eastings number 51. 51, 19. Thus the location of the church as per the 4-figure grid reference will be 51, 19. 51, 19. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ എന്തിടാം? ഇവിടെ ലേക്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ചർച്ച് ഇടാം, ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാം. ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. എന്നിട്ട് എന്ത് കാണാം? 4-figure ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് കാണാം. 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. 4-figure ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ എഴുതുന്നു, പിന്നെ എന്ത് എഴുതുന്നു? നോർത്തിങ്സ് നമ്പർ എഴുതുന്നു. നോർത്തിങ്സ് നമ്പർ, ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നു? ഈ ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, 6-figure ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ്. 6-figure ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ്. 6-figure grid reference.
6-figure grid reference. 6-figure grid reference. 6-figure grid reference. $14, $15, $16. 14, 15, 16. 75, 76, 77. 76, 75. Geographical features: well, tube well. 15, 16. 76, 77. Tube well. Okay. Relatively, smaller geographical features are generally located through the 6-figure grid reference. ചെറിയ ഭൂസവിശേഷതകളിലെ അത്തരം ഭൂസവിശേഷതകളെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് 6-figure ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്. Look at the given grids. Figure 4.11 depicting a tube well. Depicting a tube well. Let's examine how the tube well can be located. While determining the location of the tube well, the value of the easting. First, the value of easting to the left of it. The value of the eastings left side, number 15 is to be written first. ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പറാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ഏതാ 15 ആണ്. 15. Then divide the area up to the next easting into 10 equal parts. നോക്കാം, 15 ആണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള നോർത്തിങ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. ഈ 15 മുതൽ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ? ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ 16 ആണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്പർ 15 ആണ്. അടുത്ത പിന്നെ ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. ഈ 15 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ഏറ്റവും സെൻറ്ററിൽ 5 കൊടുക്കണം അല്ലേ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. നെക്സ്റ്റ് ഈസ്റ്റിംഗ് 10. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി. ഈ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്കാം. സെയിം ആയിട്ട് വരിക. ഇവിടെ ആക്കിയാലും ഇവിടെ ചെയ്താലും ഇവിടെ ചെയ്താലും സെയിമാണ് വരിക. 15 മുതൽ 16 1 ഈസ്റ്റിങ്സ് മുതൽ അടുത്ത ഈസ്റ്റിങ്സ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. നോക്കാം, ഇതിൽ ഈ ഭാഗം വരുന്നത് അതിനെ ആ 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് ഏതിന് നേരെയാണോ വരുന്നത്, ഏത് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത്, ആ നമ്പറാണ് എഴുതേണ്ടത്. 1, 2, 3, 4, 5 വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? ഇവിടെ 5 എഴുതി. 1, 5, 5. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. While determining the location of the tube well, the value of the easting to the left of it, 15, is to be written first. 15. Then divide the area up to the next eastings into a 10 equal parts as shown in figure 4.12. Find the exact division on which the tube well is located and write the next to the value of eastings. Already found 155. Now next, now write the value of the northings just below the tube well, 76. Next number, northings number 76. ഈസ്റ്റിങ്സ് നമ്പർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
76 അല്ലേ, നോർത്തിങ്സ് നമ്പർ എഴുതണം. അത് 76 ആണ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് സൗത്ത് സൈഡിലാണ്, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ സൗത്ത് സൈഡിലാണ് ഇത് വരുന്നത്, ഈ 76 വരുന്നത്. 76 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 77 ആണ്. അവിടെയുള്ള ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈക്വൽ 10 പാർട്സ് ആക്കുന്നു. 10 പാർട്സ്, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, divide the area up to the next northing as being divided into 10 equal parts as shown in figure 4.12 and find the exact division on which tube well is located. 6 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10. ഓക്കെ, 6ന് നേരെ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ 6 അവിടെ എഴുതി, നമുക്ക് ആ നമ്പർ കിട്ടി. ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ദ സെയിം വാല്യൂ ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ 155,766 55,766. What is obtained 155,766 is the exact 6 grid reference of the given tube well. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 6 ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് നമ്പർ കിട്ടി 155,766. ഫസ്റ്റ് the tube well, northings eastings number 15, 10 equal parts, 15 to 16, 15 plus 1 2 3 4 5 the number in tube well, 5 eastings number 10 equal parts. Next northings number 76 and 6 10 equal parts number 6. Last 6 figure number 155,766, 155,766, a 6 figure grid reference number. Now you have understood to determine the location of features in a topographic map, 6 figure grid reference and 4 figure grid reference. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് അല്ലേ ലൊക്കേറ്റ് ദ സ്മോളർ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ, ടെമ്പിൾ, ചർച്ച്, വെല്ല്, ലൈറ്റ് ഹൗസ്, ബ്രിഡ്ജ്, ഇതൊക്കെ പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ്, 6 ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ 6 ഫിഗർ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഫിഗറും 6 ഫിഗറൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിനി കുറേ ഈ 6 ഫിഗർ 4 ഫിഗറൊക്കെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കൂടെ പെൻസിലൂടെ എടുത്ത് വെക്കണം. നമുക്കതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മീറ്റിലായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈസ്റ്റിങ്സ്, നോർത്തിങ്സ്, 4 ഫിഗർ, 6 ഫിഗർ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ പിന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ, അതിൻ്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം.